benzodiazepine in that uses bipolar disorder માં use થાય. Benzos are mainly prescribed for the acute anxiety, sedation, muscles relaxation, seizures and alcohol withdrawal. બરાબર, આપણને ખબર છે કે ડાયઝાપામ આપણે એન્ઝાઇટીમાં, સડેશનમાં એ રીતે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. Not a first line drug for the treating long term psychiatric anxiety condition. ફર્સ્ટ લાઇન ડ્રગ છે અને એન્ઝાઇટી માટે લોંગ ટર્મ યુઝ કરી શકીએ એવી ડ્રગ છે. એક્શન binds to the cell receptors enhancing the effect of GABA. GABA inhibitory neurotransmitter slow calms the activity of the nerves of the brain. બ્રેનની એક્ટિવિટીને કામ કરે છે, નર્વ ઇમ્પલ્સને કામ કરે છે, એન્ઝાઇટી રિડ્યુસ કરે છે, સડેશન આપે છે. ઓકે, નાઉ જેનરિક નેમ alprazolam, lorazepam, diazepam, valium, clonazepam, and chlordiazepoxide. The trade name છે Xanax, 81 Valium એવું તો કદાચ આયા કરે છે ક્વેશ્ચનમાં. Clonopine and Librium, Zolam and Zepam, diazepam કહીએ છે. Flumazenil, that is the antidote of the diazepam. I flew fast in my Mercedes Benz. બરાબર, એવી રીતે આપેલું છે, યાદ રહે એના માટે કે ડાયઝાપામ છે બેન્ઝોડાયઝાપાઇન, ત્યારે ફ્લુમાઝેનિલ, that is the antidote. Clear? Generic name Zolam, Zepam, Diazepam, Clonazepam. 3-4 વાર રીડ કરશો ને તો તમને થોડુંક આઈડિયા આવી જશે કે આ ટાઈપનું આવે ત્યારે આપણે ડાયઝાપામ રિગાર્ડિંગ વિચારવાનું છે. અને વેલિયમ 81 એ ટાઈપનું વધારે વર્ડ યુઝ થતો, વેલિયમ વાળો. Now adverse drug reactions in that the mild drowsiness, sedation. સાઇડ ઇફેક્ટ શું થશે તો ડ્રાઉઝીનેસ લાગશે, સડેશન લાગશે, લાઇટ હેડેડનેસ, ડીઝીનેસ, અટેક્સિયા, visual disturbances will be there, anger, restlessness, nausea, constipation and diarrhea, lethargic, apathy and fatigue, and dry mouth. Nursing consideration to help in the adverse drug reactions: take at night if it makes you dizzy and drowsy. Rise slowly from the sitting or lying. બરાબર, slowly position change કરવાની. Do not drive or operate heavy machineries. ડ્રગ લીધા પછી હેવી મશીનરીઝ યુઝ કરવાની નહીં. કોઈ જગ્યાએ એવી કોઈ ઓક્યુપેશનની અંદર કામ કરતા હોવ ત્યારે, અને ડ્રાઈવ કરવાનું નહીં. Fluid, fiber and exercise give with the food to decrease the GI upset. Sip of water, dry mouth માટે, otherwise hard candy. દરેક જગ્યાએ dry mouth હોય ત્યાં આ બધી વસ્તુ આવશે. Chewing sugar free gums, that is also good. Symptoms of withdrawal. Withdrawal is typically happen when the medication is stopped abruptly or taken for the more than 3 months. 3 months સુધી લીધેલું છે અને stop abruptly કરે છે ત્યારે withdrawal symptoms જોવા મળે. In that increase excessive anxiety, increase heart rate, BP, temperature, sweating, decrease memory, એજિટેશન. ઘણા લોકો આના ડિપેન્ડન્ટ થઈ જતા હોય છે, કંઈ હોય એટલે ડાયઝાપામ લઈ લે, બરાબર, પછી ટોટલી ડિપેન્ડન્ટ થવા લાગે, રેગ્યુલર કોર્સમાં લેવા લાગે. એજિટેશન, સીઝર ઓર ટ્રેમર, ઇન્સોમનિયા, વોમિટિંગ, મસલ સેક, ધીઝ આર ધ વિડ્રોવલ સિમ્ટમ્સ. એટલે ડાયઝાપામ વધારે ફ્રિકવન્ટલી લેવી જોઈએ ને. ઊંઘ નથી આવતી, ડાયઝાપામ લઈ લઈએ, બરાબર. નવ નર્સિંગ કન્સિડરેશન not meant for a long-term therapy because it increases the risk of physical and psychological dependence. Dependence થઈ જઈએ છે. Use of a long-term therapy lead to the tolerance. પહેલા એક ટેબ્લેટથી એન્ઝાઇટી રિલીવ થતી હોય, પછી 2 ટેબ્લેટ જોઈએ. Larger dose of drug are required to achieve the desired outcome. બરાબર, એકની અંદર કોઈ ફરક ના પડતું હોય later on. Must be tapered. બરાબર, જ્યારે પણ બંધ કરીએ ત્યારે સ્લોલી ડોઝ ઓછો કરીને કરવાનો છે. Decrease the dose gradually.
નેવર સ્ટોપ ધ મેડિકેશન અબ્રપ્ટલી. અબ્રપ્ટલી કરશો તો આ બધા સિમ્ટોમ્સ આવશે અને ફરી પેશન્ટ પાછું ચાલુ કરી દેશે. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન એન્ડ પ્રિકોશન્સ. જો ડી કેટેગરી છે પ્રેગ્નેન્ટ, લેબર મધર છે, દેન લેક્ટેટિંગ વુમન છે, તે બધામાં નહીં. એલ્ડરલીમાં ઇન્ક્રીઝ ચાન્સ ઓફ ડિમેન્શિયા એન્ડ અગેન ફોલ રિસ્ક વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. ઇમ્પેર્ડ લીવર હોય, કિડની હોય ત્યારે પણ બિલકુલ નહીં. એન્ડ ડેબિલિટેશન હોય ત્યારે પણ નહીં. Non-benzodiazepines action depends on the drug. Buspirone, Buspar, act as a serotonin receptor. Buspirone, બરાબર. Buspar છે એ પણ આટલી ફેમસ ડ્રગ છે. એન્ડ હાઇડ્રોક્ઝાલાઇન, વિસ્ટ્રાલિલ, that is the hydroxyzine or a Vistaril એ રીતે જ કહેવાય છે. Buspirone છે act on the serotonin receptor અને હાઇડ્રોક્સાઇન છે that acts on the hypothalamus and brainstem or the reticular formation. અને નોન બેન્ઝોપાઇન ડ્રગ્સ છે એટલે ડાયઝાપામ જેવું નહીં પણ એક્શન ઇઝ સેમ, ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ડ્રગ. એન્ટી એન્ઝાઇટી ડ્રગ. નાઉ એન્ટીસાયકોટિક છે તો એની અંદર મોસ્ટ કોમનલી યુઝ ફોર ધ સાયકોસિસ ઓર ધ સ્કિઝોફ્રેનિયા. ફર્સ્ટ જનરેશન એન્ટીસાયકોટિક છે, સેકન્ડ જનરેશન એન્ટીસાયકોટિક છે. ક્લોપ્રોમાઝિન, હેલોપેરિડોલ, લોક્ઝાપાઇન. હેલોપેરિડોલ ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ આવે એવી છે. બાકી પાઇન આવશે તો થોડું ઘણું આપણને એમ થાય કે ડિપ્રેશનમાં આવતી હશે કે સાયકોટિકમાં આવતી હશે, પણ થોડુંક હેન્ડલ થઈ જાય છે. અડાસ્યુ or the risperidone, clozapine આ બધા frequently use થાય છે. Quetiapine or the ziprasidone, apiprazole એ પણ યુઝ થાય છે. ફર્સ્ટ જનરેશન એન્ટીસાયકોટિક્સ are also called as a typical or a conventional drug. Action blocking or inhibiting the dopamine from being released from the brain. બરાબર, ડોપામાઇન ને રિલીઝ થતા પહેલા જ બ્લોક કરી દે છે. Helps diminish post-operative symptoms of the helps diminish the positive symptoms of the schizophrenia. સ્કિઝોફ્રેનિયાના પોઝિટિવ સિમ્ટોમ્સ એ ડિસઅપિયર કરવામાં હેલ્પ કરે છે. સ્કિઝોફ્રેનિયા એટલે ઘણી બધી જાતના હેલુસિનેશન હોય, સસ્પિશિયસનેસ હોય, બરાબર, તો એ બધા સિમ્ટોમ્સ માટે આ હેલ્પફુલ છે. સાઇડ ઇફેક્ટ હાયર રિસ્ક ફોર ધ ટાર્ડિવ ડિસ્કાઇનેશિયા, extrapyramidal syndrome EPS and the neuroleptic malignant syndrome NMS. આના રિગાર્ડિંગ પણ થોડાક ક્વેશ્ચન આવી જતા હોય છે. અને ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન થાય, પોઝિશન ચેન્જ કરે ત્યારે ફોલ રિસ્ક વધી જાય. જો ટાર્ડિવ ડિસ્કાઇનેશિયા છે તો ઇનવોલન્ટરી મૂવમેન્ટ ઓફ ધ ફેસ, ટ્રંક, લિમ્બ that may be irreversible છે. પાર્કિન્સન સિમ્ટોમ લાઈક એકાથેશિયા, રેસ્ટલેસનેસ, મસલ્સ ટ્વિચિંગ, બરાબર, વોકિંગ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય. કોમ્બિનેશન ઓફ ધ સિમ્ટોમ્સ ઓફ ધ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ symptoms, high fever, atonic disturbances, and one can recover in the 7 to 10 days after discontinuation of the medication, but it can be fatal. બરાબર, એટલા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે લાઈફ થ્રેટનિંગ છે ઇફ નોટ ટ્રીટેડ ઇન અ ટાઈમ. જો આ બધા સિમ્ટોમ્સ જોવા મળે તો ધીઝ આર ધ ઇમિડિયેટલી કોલ ટુ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર. સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ ધ બોથ છે તો એન્ટીકોલિનર્જિક ઇફેક્ટ એટલે કેવી આવશે? ડ્રાયનેસ વાળી, બધા સિક્રેશન રિડ્યુસ થશે, ફોટોફોબિયા થશે, ફોટો સેન્સિટિવિટી થશે. અહીંયા થોડાક છે ને સિમ્ટોમ્સ થોડાક ઓછા આપેલા છે. તમે છે ને આ ટાર્ડિવ ડિસ્કાઇનેશિયા, એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિમ્ટોમ અને ન્યુરોલેપ્ટિક મેલિગ્નન્ટ સિન્ડ્રોમ એવું થોડુંક લખીને થોડાક વધારે 5-7 વધારે સિમ્ટોમ્સ મળશે એવું થોડુંક સર્ચ કરજો. સિમિલર જ હશે પણ થોડુંક વધારે કન્ટેન્ટ હશે. ફોટો સેન્સિટિવિટી થશે, સડેશન અને લેથાર્જી થશે. સેકન્ડ જનરેશન એન્ટીસાયકોટિક છે તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એટીપિકલ. એની અંદર આ બધા આવે છે, ક્લોઝાપાઇન, ક્વેટેનાપાઇન. એક્ટ ઓન ધ બોથ સેરોટોનિન એન્ડ ડોપામાઇન ઇન બોથ. આને અંદર ખાલી ડોપામાઇન હતું, આમાં સેરોટોનિન પણ છે અને ડોપામાઇન પણ છે. હેલ્પ્સ ટુ ડિમિનિશ ધ સિમ્ટોમ્સ ઓફ ધ સ્કિઝોફ્રેનિયા. helps negative symptoms as well.
like side effect, that is lower the risk of tardive dyskinesia, EPS and NMS, increase weight. સાયકિયાટ્રિક ડ્રગમાં મેજોરિટી એન્ટીડિપ્રેશન બધામાં વેટ ગેઇન તો આવે જ છે. ઇન્ક્રીઝ કોલેસ્ટેરોલ, ઇન્ક્રીઝ ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ બ્લડ સુગર. Contraindication includes the hypersensitivity, comatose gland, કોમા જેવું થઈ જશે ત્યાં કોમાના પેશન્ટમાં નહીં. ડિપ્રેસ બોન મેરો ડિપ્રેશન થયેલું હોય ત્યારે નહીં, બ્લડ ડિસ્કારિયસિસ હોય ત્યારે નહીં, પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ હોય ત્યારે નહીં, લીવર પ્રોબ્લેમમાં નહીં, કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝમાં નહીં, और હાઇપર और હાઇપોટેન્શનમાં નહીં આપવાનું. Nursing consideration include educate that if it may take a 6 to 10 weeks to take the effect. Okay, એટલે like 2.5 month જેવું લાગી જાય કે ઇફેક્ટ આવતા. So પેશન્ટને ખાસ એજ્યુકેટ કરવાનું કે તરતના તરત રિસ્પોન્સ નહીં મળે. ટેલ ધ ક્લાયન્ટ અબાઉટ ધ એડવર્સ રિએક્શન એન્ડ એમ્ફેસાઇઝ that the adherence વાળા ક્વેશ્ચન આવતા હોય કે we need to inform the client is very much important. First generation antipsychotic ની અંદર છે teach sign symptom of the this tardive dyskinesia, extrapyramidal syndromes and neuroleptic malignant syndrome. Advise the client to get up slowly to prevent fall. અને સેકન્ડ જનરેશન એન્ટીસાયકોટિક છે તો ચેક ધ લેબ વેલ્યુઝ, એની અંદર આ બધું જ બ્લડ સુગર, લો ડેન્સિટી લિપોલ પ્રોફાઇલ, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ. To decrease the risk of gaining weight, advise the client about exercise, low calorie diet, monitor their weight. Important page છે, તમે થોડું વધારે થરો કરજો અંકિત, અને તમે કદાચ થઈ ગયું હશે, ઘણી બધી ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કર્યા હશે. કશું કહેવું છે આમાં? ના, એ મતલબ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડમાં ડિફરન્સ એ જ છે કે જે ફર્સ્ટ લાઈન જે છે એમાં EPS ને એ બધું વધારે હોય છે, સેકન્ડમાં એ વસ્તુ નહીં હોતી. એમાં વેટ ગેઇન ના એવું છે. આ બધી મેડિસિન જે સેકન્ડ જનરેશન છે એનો યુઝ વધારે થાય છે બીકોઝ એમાં એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિમ્પટમ્સ ને બધું જોવા નથી મળે, ઓછું મળે છે. Yeah. અને એક આ હેલોપેરિડોલ યુઝ થાય છે, એના ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. હેલોપેરિડોલના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. હે ને? એન્ડ જે પેશન્ટ ટીચિંગ એજ્યુકેશન એ બધું જે છે, નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન ને પેશન્ટ ટીચિંગ એજ્યુકેશન બહુ જ એટલું આ જે છે ને એ બધા સાયકિયાટ્રિક ડ્રગમાં મેજોરિટી હેન્ડલ થઈ જાય એવું હોય છે. યસ. લિવોથાઇરોક્સિન, એની અંદર જો જેનરિક છે લિવોથાઇરોક્સિન ઓર થાઇરોનોમ એવું બધું આવે, ઓર થાઇરોઇડ નેમ સિન્થ્રોઇડ, that is a trade name. Action, the exact mechanism are not fully known. Levothyroxine increases the metabolic rate of tissue. ટીશ્યુ નું શું કરે છે? મેટાબોલિક રેટ વધારી દે છે. મેટાબોલિક રેટ વધે એટલે શું થાય? જલ્દી પેલું ડાયજેસ્ટ થઈ જાય, એના વેઇટ લોસ થાય, લોસ બરાબર ને? ડાયજેસ્ટ થાય એટલે, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. મેડિકેશન ક્લાસ, દેટ ઇઝ અ સિન્થેટિક હોર્મોન, બરાબર, જે આપણી બોડીમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે એ પણ આર્ટિફિશિયલી વી આર administering in the body. Side effect include anxiety, GIS, upset, sweating, weight loss and heat intolerance. Same as a hyperthyroidism. બરાબર. થાઇરોક્સિન ક્યારે આપવાનું આવે છે? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં. અને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં કયું છે? મેથિમેઝોલ છે, બરાબર ને? તો એ ક્યારે હોય છે? હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં. હવે લિવોથાઇરોક્સિન આપીએ છીએ તો એ શું છે? થાઇરોઇડ હોર્મોન જ આપણી બોડીમાં નાખીએ છીએ. તો આપણે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં કઈ ટાઈપના સિમ્પટમ હતા? હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ વેટ ગેઇન ને બધું થાય, સ્વેલિંગ ને ઇડીમા અને જનરલાઇઝ બોડી ઇડીમા થઈ, બરાબર. હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હોય ને એટલે વેટ ગેઇન થઈ જાય, બરાબર. બેઝલ મેટાબોલિક રેટ ઘટી જાય કારણ કે થાઇરોઇડ હોર્મોન નથી. અને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હોય ત્યારે થાઇરોઇડ હોર્મોન છે તો બેઝલ મેટાબોલિક રેટ વધી જાય, બરાબર. તો અને બેઝલ મેટાબોલિક રેટ વધી જાય ઘટી જાય એનાથી ઓપોઝિટ વેઇટ ઉપર ઇફેક્ટ આવે, બરાબર. એટલે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં વેઇટ લોસ હોય, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં શું થાય? વેઇટ ગેઇન. હવે હાઇપોમાં વેઇટ લોસ થઈ ગયું, સોરી, હાઇપોમાં વેઇટ ગેઇન હોય અને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં વેઇટ લોસ હોય. હવે હાઇપોમાં થાઇરોઇડ હોર્મોન ઘટી ગયું છે અને વેઇટ ગેઇન બહુ બધું થયું, બરાબર. તો હવે આપણે મેડિસિન આપી, તો એ મેડિસિન અર્લી મોર્નિંગ
એમ્પ્ટી સ્ટમક લેવાની છે, બરાબર? હંમેશા યાદ રાખજો, લિવોથાઇરોક્સિન, થાઇરોનોમ એવી રીતે વર્ડ હોય છે. લઈ લીધી. હવે ધીમે ધીમે નોર્મલ થવા લાગ્યું, તો વેટ નોર્મલમાં આવવા લાગ્યું. પણ હવે જો એક્સેસ થાઇરોઇડ હોર્મોન આપણે આર્ટિફિશિયલી જવા લાગ્યો, બરાબર, તો ત્યારે શું થવા લાગશે? વેઇટ લોસ, સાઈડ ઇફેક્ટ થવા લાગી, બરાબર. અને થાઇરોઇડ હોર્મોન એક્સેસ થવા લાગ્યો તો સિમ્ટમ્સ કેવા ડેવલપ થવાના ચાલુ થઈ જશે? હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં, બરાબર. ઘણા પેશન્ટ હોય કે ઘડીકમાં ક્યારેક એમને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ હોય, ક્યારેક એમને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ હોય. આપણે એવું એમને એજ્યુકેટ કરતા હોય છે કે 3 monthly they need to check the lab test about the thyroid profile or thyroxine level. Now therapeutic use, so treat the hypothyroidism, thyroid stimulating hormone suppression, thyroid diagnostic testing, and a hormone supplement after the thyroidectomy. થાઇરોઇડેક્ટોમી થઈ ગયું તો પછી તો હોર્મોનની સપ્લિમેન્ટ કરવી જ પડશે. ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટિંગમાં એ રીતે કહે છે કે જો તમે લિવોથાઇરોક્સિન આપો છો અને તમને એની અંદર થાઇરોઇડના લેવલમાં સ્ટિમ્યુલેટિંગ ચેન્જ જોવા મળે છે, એનો મતલબ એમ છે કે પેશન્ટને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ છે અને થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોનનું સપ્રેશન કરશે. અને એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, આપણે વાત થઈ હતી કે સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન ક્યાંથી આવે છે? એન્ટીરિયર પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ, બરાબર, હાઇપોથેલેમસ એવી જગ્યાએથી આવે છે. બોડીમાં T3 અને T4 ઘટી જાય તો TSH ને શું લાગશે? હાઇપોથેલેમસ ને જે બ્લડ જતું હશે કે ભાઈ બહુ ઘટી ગયું છે, તો મારે શું કરવાનું છે? વધારવાનું છે. તે વધારે સિક્રિટ કરવાનું ચાલુ કરશે. પછી T3 T4 થાઇરોઇડ જે કરે છે વધારે પડતું સિક્રિટ કરી દીધું એને, બરાબર, તો બ્લડમાં એનું લેવલ વધી ગયું છે, તો બ્લડ ફરતું ફરતું હાઇપોથેલેમસ પિટ્યુટરી જોડે જશે, તો પિટ્યુટરી શું કહેશે? તો હવે TSH નું લેવલ ડિક્રીઝ કરી દઈએ, બરાબર, કારણ કે ઓલરેડી T3 અને T4 છે. Therapeutic response, no longer showing a sign of hypothyroidism, normal heart rate 60 to 100 beats per minute, improved energy level, not fatigue. બીજું હાઇપોથાઇરોઇડિઝમમાં શું થઈ જાય? વેઇટ ગેઇન થતું હોય અને તમને એટલી બધી ફટીગ, ટાયર્ડનેસ લાગે, એક્સરસાઇઝ કરવાનું તો મન ના થાય, ઘરનું કામ કરવાનું પણ મન થાય નહીં, બરાબર. બ્રીટલ હેર, બ્રીટલ, તો એ બધું ઓપોઝિટ થાય, તો નોટ ફટીગ થાય, ઇમ્પ્રુવડ એનર્જી લેવલ થશે અને નોર્મલ સ્કિન, નોટ કુલ એન્ડ પેલ. Now patient education, it may take 8 weeks to see the full effect. Educate on the importance of the compliances. બરાબર કે ભાઈ રેગ્યુલર મેડિસિન લેવી ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને 8 weeks જેવું લાગશે, લાઈક 2 month. Report the sign of hyperthyroidism, tachycardia, heart palpitation, weight loss, excessive insomnia and anxiety. મોનિટર, હાઇપરમાં શું થઈ જાય છે? આમાં લેઝી થઈ જાય હાઇપોમાં પેશન્ટ, અને હાઇપરમાં પેશન્ટ ઇરિટેબલ થઈ જાય, જલ્દી જલ્દી કામ કરવું હોય, એક્સેસિવ એનર્જી લેવલ હોય, શાંતિથી બેસી ના શકે, બરાબર. મોનિટર ધ T3 and T4 levels. Take once a day in the morning before breakfast, બરાબર, યાદ રાખજો. Take at the same time every day. Take on an empty stomach. Do not stop the medication if the symptoms resolve. Thyroid hormone is needed for the fetal brain development. Sorry. બરાબર, fetal brain development માટે પણ thyroid hormone is important. Levothyroxine is a lifelong therapy. કારણ કે થાઇરોઇડ હોર્મોન બનતો નથી તો આપણે લાઈફ લોંગ આપવું જ પડશે, જેમ આપણે ઇન્સ્યુલિન આપીએ છીએ એવી રીતે. નવ એન્ટી થાઇરોઇડ ડ્રગ, જો આ બરાબર, હાઇપરમાં આપણે મેથીમાઝોલ આપીએ છીએ, એન્ટી થાઇરોઇડ ડ્રગ. ટેપાઝોલ, આની બે તો તમારે યાદ રાખવી જ પડશે, ટેપાઝોલ અને સિન્થ્રોઇડ તો આપણને આઈડિયા છે જ. મેડિકેશન ક્લાસ, ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લાઇન એન્ટી થાઇરોઇડ ડ્રગ, એક જ છે, યાદ રાખવાનું, આ જ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય. મેથીમાઝોલ, બરાબર, જેનેરિક પ્રોપિલોથિયોરુરાસિલ PTU, prevent the thyroid from being up. And a medication class that is the first line anti-thyroid drug, બરાબર, બીજી PTU છે અને મેથીમાઝોલ છે. Now action, inhibits the manufacture of the thyroid hormone. થાઇરોઇડ હોર્મોનને બનાવતું જ અટકાઈ દે છે, વધારે બોડીમાં થઈ ગયું છે એટલા માટે. Does not affect existing thyroid hormone circulating in the blood or the stored in the thyroid gland.
બરાબર, જે છે એ તો બધું એનું કામ કર્યા જ કરશે, પણ બીજો નવો હોર્મોન બનવા દેશે નહીં. Treat hyperthyroidism, treat a thyrotoxicosis, treat a Graves' disease, autoimmune disease that causes the hyperthyroidism. બરાબર, જેનાથી થાઇરોઇડ હોર્મોન એક્સેસિવ થાય છે પ્રોડ્યુસ. Used before a thyroidectomy surgery, shrinking it before the surgery. બરાબર, થાઇરોઇડેક્ટોમી કરવી છે તો અહીંયા જોયું આપણે સ્ટોર ઇન અ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ. તો જે બનેલો હોર્મોન છે થાઇરોઇડ હોર્મોન, બરાબર, એ થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડમાં હશે તો એને રિમૂવ કરવા માટે, શ્રિંક કરવા માટે ગ્લેન્ડને સર્જરી વખતે પણ યુઝ થાય છે. સાઇડ ઇફેક્ટ ધેટ ઇઝ ધ hay fever, skin rash, nausea, vomiting, headache, and paresthesia. Systemic adverse reaction include risk for the agranulocytosis, increased risk for the infection, and drug-induced hepatitis. Monitor for the liver values. Patient education include it may take 1 to 2 weeks to see the full effect. બરાબર, 15 દિવસ જેવું. રિપોર્ટ સાઇન ઓફ ધ હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ. હવે આપણે હાઇપરથાઇરોઇડિઝમની મેડિસિન આપીને શું કરી દીધું, થાઇરોઇડ હોર્મોન બનતો બંધ થઈ ગયો છે, તો there is a chance to go back again in the hypothyroidism like a bradycardia, weight gain, lethargy, cold intolerance and depression. Report the sign symptom of an infection to the healthcare provider like a fever, sore throat, etc. Do not abruptly stop the medication. Could cause a thyroid storm. બરાબર, થાઇરોઇડ સ્ટ્રોમ આવી શકે. અને બીજું કયું હતું, મેક્ઝિડેમા કોમા. થાઇરોઇડ સ્ટ્રોમ આવે એટલે સ્ટ્રોમમાં જ આવી જાય થાઇરોઇડનું, એટલે એક્સેસિવ T3 અને T4 થઈ જાય. અને મેક્ઝિડેમા કોમામાં શું થઈ જતું હતું, અતિશય લેક થઈ જાય, T3 T4 બિલકુલ ઓછા થઈ જાય, ત્યારે પણ ફેટલ કન્ડિશન છે, પેશન્ટ કેન ડાઈ. અને થાઇરોઇડ સ્ટ્રોમ છે તો એની અંદર પણ ફેટલ કન્ડિશન છે, પેશન્ટ કેન ડાઈ. Now pregnancy consideration, તો D છે, used with the extreme caution during pregnancy because they can cause a hypothyroidism in a fetus. કારણ કે એ કેવું પ્લાસેન્ટા ક્રોસ કરી શકે છે મેડિસિન, બરાબર. Remember the fetus need a thyroid hormone for the proper brain development. અને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ થઈ જશે ફીટસમાં તો એનું બ્રેઇન બરાબર ડેવલપ થશે નહીં. એટલે આ હાઇપરથાઇરોઇડિઝમમાં આપવાવાળી મેડિસિનમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે હાઇપોમાં ના જાય. ઇફ ઇટ ઇઝ નેસેસરી, પ્રોપિલોથિયોયુરાસિલ ઇઝ ધ પ્રિફર્ડ ડ્રગ, ડઝ નોટ ક્રોસ ધ પ્લાસેન્ટા. બરાબર, અને ખાસ અંડરલાઈન કરી રાખજો અંકિત. બરાબર, પ્રેગ્નન્સીની અંદર હાઇપરથાઇરોઇડિઝમના પેશન્ટને કઈ મેડિસિન આપવાની છે, તો પ્રોપાઇલ થાઇરોયુરાસિલ. Now insulin and its types. Rapid, short, intermediate and long. આના બહુ ક્વેશ્ચન આવે છે નામ વાળા બધા, કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરી નાખે છે કે કયું શોર્ટ ને કયું લોંગ, બીકોઝ આ એસ્પાર્ટ ને એપિડ્રા ને નોવોલોગ ને એ બધા બહુ ફ્રીક્વન્ટલી આવે છે ક્વેશ્ચન્સ આના. અને સાચી વસ્તુ છે. એ મેમ આના ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ મેં એવા જોયા છે કે પહેલા પેલું ભરવાનું પછી પેલું ભરવાનું, એ મને નહીં ખબર પડતી, બહુ કન્ફ્યુઝન થાય છે આમાં. પહેલા શોર્ટ એક્ટિંગ અને રેપિડ આપી દઈએ, કદાચ એ આમાં આવે લોંગ તો ટર્મ સારું પર શિફ્ટ કરે, ત્યારે ગ્લાર્લિન આપે. ધારો કે કોઈ પેશન્ટને આપણે સર્જરીમાં અહીંયા લઈએ છીએ, બરાબર, તો ઓટોમેટિક ખબર છે એમનું એવું કે પહેલા ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરીએ પછી સર્જરી લઈએ. તો એ બધા વખતે આ રેપિડ, શોર્ટ એક્ટિંગમાં રેગ્યુલર છે, તો એ ઇન્જેક્ટેબલ આઈવી થી જે બધા કરી લે. અને જ્યારે લોંગ ટર્મ જ્યારે રેગ્યુલર માટે કરતા હોઈએ ને કે ડેમાં એક જ વખત મારે આપવાનું, પેશન્ટ એક જ વાર લે છે દિવસમાં, તો દેટ ઇઝ અ લોંગ. ગ્લાર્ગિન આ આવતું હોય છે, ગ્લાર્ગિન આવતું હશે, રેગ્યુલર આવતું હશે. લિસ્પ્રો ના ક્વેશ્ચન કોઈ બાકી નહીં આમાંથી, બધા આવી ગયા. બરાબર, આ મને છે ને જો બ્રાન્ડ નેમ છે ને એ મેં તો કોક વાર આવે, બાકી નહીં આવતું. તમારે આવે છે હ્યુમલિનેન, નોવોલિનેન, સેન્ટસ છે, પછી આ એપિડ્રા, હ્યુમાલોગ, નોવોલોગ, એ આવું આવે છે નામ સાથે. હ્યુમાલોગ, નોવાલોગ, એપિડ્રા, લેન્ટસ. થોડું ઘણું યાદ કરવાનું, પ્રેક્ટિસ કરવાનું, બાકીનું છે ને થોડું ભગવાન ભરોસે છોડવાનું. એન્કલેસમાં એવું કોઈ નહીં કે આમાં આ જ આન્સર સાચો છે, બરાબર, મેજોરિટી ચાન્સીસ હોય.
અને ખાસ ફોકસ કરવાનું કે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કઈ રીતે. આપણને આ ઇન્સ્યુલિનમાં આ ખબર પડતી હોય કે ના પડતી હોય, પણ તમે જો એની આજુબાજુનું તમે જો અસેસ કરો ને ક્વેશ્ચન, તો એના પરથી ઘણીવાર તમારો આન્સર સાચો પડી જાય કે આમાં આ સારું રહેશે. એલિમિનેશન હમ એ હું એવું કરું છું, જયારે આન્સર એક્યુરેટ ના હોય મારો તો એલિમિનેટ કરી દઉં બાકીનું બીજું. હમ પછી જે બે રહે એમાંથી પછી સિક્સર મારવી પડે. બરાબર છે. જો હવે છે ને આમાં હાઈ રિસ્ક ફોર હાઇપોગ્લાયસેમિયા, એટલે પેશન્ટને કેવું હોય, પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં હોય ત્યારે જ આપવાનું છે. આ જે છે લિસ્પ્રો એસ્પાર્ટ, લ્યુલિસિન, હુમાલોગ વાળા, બરાબર. કેમ? કારણ કે જો ઓનસેટ છે ને એનું 30 મિનિટમાં ચાલુ થઈ જશે, પીક 90 મિનિટ્સમાં થશે, ડ્યુરેશન કેટલો છે એનો 3 to 5 અવર્સ, બરાબર. પછી જો શોર્ટમાં છે ને તો રેગ્યુલર છે, તો આ તો યાદ રહી જ છે ને, લિસ્પ્રો એસ્પાર્ટ એન્ડ લ્યુલિસિન, બરાબર. મેજોરિટી મેં જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરતી ત્યારે આના જ નામ આયા કરતા હતા, અને પછી રેગ્યુલર નામ. રેગ્યુલર ગોઝ રાઇટ ઇનટુ ધ વેન, હંમેશા જો આઈવી અપાય છે, આનો ક્વેશ્ચન હોય છે આવું, બરાબર. તો યાદ રાખે રેગ્યુલર છે એ આઈવી જ આપવાનું છે. અને પાછું કેવું હોય, ક્યારે આપણે આઈવી આપીએ? ઓફકોર્સ કે જ્યારે પેશન્ટ એડમિટેડ છે, સર્જરી છે, એનું ગ્લુકોઝ કંટ્રોલ લાવવું છે, અર્જન્ટ લાવવું છે, ઓકે. તો 30 to 60 મિનિટ છે, પીક 2 to 4 અવર્સ છે, અને ડ્યુરેશન કેવું છે તો 5 to 7 અવર્સ. તો આપણે શું કરવાનું છે, 6 અવરલી એને રિપીટ કરવાનું આવશે ડોઝ, મીન્સ બીજું રેગ્યુલર ચઢાવવાનું આવશે, કારણ કે એની એક્શન પતી જાય છે. નાઉ ઇન્ટરમીડિયેટ છે, એની અંદર એનપીએચ આવે છે. નેવર ગીવ આઈવી, બરાબર. આઈવી આપવાનું છે નહીં. આના એવા એટલા બધા એનપીએચ ના ક્વેશ્ચન નથી આવતા, કારણ કે આ બાજુનું પણ નથી અને આ બાજુનું પણ નથી, વચ્ચે વાળું છે, બરાબર. એનું જો કેટલું છે, 12 અવર્સમાં પીક હોય અને ડ્યુરેશન છે 24 અવર્સ, બરાબર. અને આની પેન બી આવતી હોય છે, બરાબર. પછી લોંગ ટર્મ છે, લોંગ થિંક લોનલી, બરાબર. એક જ ગ્લાર્ગિન ઓર ડેટેમીર, લેન્ટસ લેવેમીર. આ મીર યાદ રાખજો, અને લેન્ટસ અને ગ્લાર્ગિન, બરાબર. ગ્લાર્ગિન મેં એવું વાંચેલું એકદમ એટલું પરફેક્ટ નહીં, પણ મને ખબર પડી ગઈ હતી કે આ ટાઈપનું વર્ડ આવે ને તો એ લોંગ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન છે, બરાબર. તો એવું યાદ રાખી લેજો. પીક છે ને નન છે, એટલે પીક વાળાનું હોય ને ત્યારે આપણે એવું ડાયાબિટીસમાં હેલ્થ પેશન્ટ એજ્યુકેશનમાં પણ કહેતા કે પીક ટાઈમે એક્સરસાઇઝ નહીં કરવાની, પીક ટાઈમે એવું કોઈ રિસ્ક નહીં લેવાનું કે જ્યારે જેથી હાઇપોગ્લાયસેમિયા થાય, બરાબર. આની અંદર એવું નથી, એટલે કે એવું પેશન્ટ શાંતિ, હાઇપોગ્લાયસેમિયાનું રિસ્ક એલિમિનેટ થાય છે. પ્લસ શું ફાયદો છે, 24 અવર, બરાબર. અને ઓનસેટ એનું 1 to 2 અવરમાં ચાલુ થઈ જાય છે. લોએસ્ટ રિસ્ક ફોર હાઇપોગ્લાયસેમિયા, એટલે ધ બેસ્ટ ચોઇસ છે, બરાબર. મેટફોર્મિન એના પછીનું કહીએ તો ડુ નોટ મિક્સ વિથ એની અધર ઇન્સ્યુલિન, એટલે એવું કશું આવે તો આને એલિમિનેટ કરી દેવાનું, કે કઈ ભાઈ ઇન્સ્યુલિનને મિક્સ કરવાનું આવતું હોય કે કંઈક પહેલા આપવું પછી આપવું, આને મિક્સ કરવાનું. આ કેવું પેશન્ટ છે કે જેને આપણે ઘરે મોકલી દઈએ છે, પરમેનન્ટ લેવા વાળું છે, એવા પેશન્ટ માટેનું છે આ, બરાબર. એટલે આના હોસ્પિટલમાં યુઝ કરવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. નવ મિક્સિંગ રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન એન્ડ એનપીએચ ઇન્સ્યુલિન, આના ક્વેશ્ચન આવતા હશે. આની વાત કરતો હતો. આ જે મિક્સિંગ છે ને એમાં કયું પહેલા વિડ્રો કરવાનું, કયું પછી કરવાનું ને એ. હા, આના આવે છે. જો પહેલા એનપીએચ છે, ઇન્જેક્ટ એર, ક્લાઉડી એનપીએચ હશે, અને ક્લિયર રેગ્યુલર હશે. રેગ્યુલર છે કેવું હશે, ક્લિયર હશે, બરાબર. તો ઇન્જેક્ટ એર કરવાની, પછી ફરીથી શું કરવાનું છે, ઇન્જેક્ટ એર ઇન રેગ્યુલર, બરાબર. બંનેમાં આપણે શું કરી કે લાઈક 4 ml કે 5 ml જે રીતના પણ ઇન્જેક્ટ કરવાની હોય, 2 ml કરીએ કે 1 ml, તો એ રીતે એર લઈને એક જ વારમાં લઈને પછી ફરી અહીંયા લઈ લીધી. પહેલા એનપીએચ પછી રેગ્યુલર, પણ જ્યારે વિડ્રો કરવાનું છે ત્યારે પહેલા ક્લિયર રેગ્યુલર અને એના પછી એનપીએચ લેવાનું છે. સિક્વન્સ ખબર પડી ગઈ ને? એનપીએચમાં પહેલા એર એન્ટ્રી કરીશું, પછી આપણે નીડલ વિડ્રો કરીશું, પછી આપણે રેગ્યુલરનું એમ્પ્યુલ લઈશું, વાયલ લઈશું, બરાબર. એની અંદર પછી શું કરીશું, રિમેનિંગ જે 2 ml જેવી રહી તો એ પાછી એમાં નાખી, બરાબર. હવે શું કરી, એમાંથી વિડ્રો કરી, કારણ કે આપણા જોડે બલ્બ રેગ્યુલર વાળો જ છે ને,
તો થોડા કે એમાંથી પેલામાં કરવા જઈશું તો રેગ્યુલરમાંથી જ પહેલા વિડ્રો કરવાનું અને પછી જવાનું એનપીએચ પર. ચાલે એવું? એ મેમ આ લોકો એન પછી આર આવે છે એટલું યાદ એટલે હું એ જ રાખવાનું. જોઉં છું એકચ્યુઅલી કે એન પછી આર આવે હમ એબીસીડી એટલે પહેલા એન ને લઈને પછી આર હમ પાછું પણ હવે એ રિવર્સમાં. મગજમાં થોડુંક એવું વિચારવાનું કે જો હું એર પહેલા એનપીએચ માં એન્ટર કરી દઈશ બરાબર, હજી મારી જોડે સિરીંજમાં જે તે એમએલ જેટલી એર છે એ મારે હવે રેગ્યુલરમાં પણ એન્ટર તો કરવી જ પડશે, તો હું વિડ્રો કરીને રેગ્યુલરમાં નાખીશ અને એમાં બાકીની એર એન્ટ્રી કરીશ. હવે મારે બંને મિક્સ કરવાના છે તો થોડું ઘડીએ પડે નીડલ બદલ કરીશ અને આમ નાખ્યા કરીશ, તો હું રેગ્યુલર વાળું મારા હાથમાં જ છે. તો હું શું કરી દઈશ, જેવી એર એન્ટર કર્યા પછી તરત રેગ્યુલર હું લઈ લઈશ અને એના બરાબર. પછી હું જઈશ એનપીએચ પર. પેજ પર બરાબર છે. બરાબર ને? અહીંયા લખ્યું છે જો એન નોટ રિટાયર્ડ યુ આર આરએન. અચ્છા પહેલા એનઆર કર્યું છે અને પછી લખ્યું છે આરએન. ઓકે, પણ તમે એ બધું છોડી દો. તમારે એમ વિચારવાનું પહેલા એનપીએચ, એન પછી આર આવે બરાબર, તો એનપીએચ પછી રેગ્યુલર. પણ હવે રેગ્યુલર નો વાયર તો મારા હાથમાં છે જ, તો હું પહેલા શું વિડ્રો કરી દઈશ રેગ્યુલર અને એના પછી હું જઈશ એનપીએચ પર. રાઈટ. Now must be given subcutaneous or IV. Insulin is destroyed by the GI tract. So it cannot be given per orally. બરાબર, એ ગ્લાયકોસાઇડ્સ ડ્રગ્સ હોય એ અપાય, બાકી નહીં, ઇન્સ્યુલિન નહીં. ઓકે, ઇન્સ્યુલિન જીઆઈ માં નથી આપતા. રિમૂવ ઓલ એર બબલ્સ. રોટેટ સાઇટ 1 inch ફ્રોમ ધ પ્રીવિયસ સાઇટ. આવા બધા જ આયા કરતા હશે ક્વેશ્ચન. તો પેશન્ટને એજ્યુકેશન આપવાનું છે, કયા કયા પોઈન્ટ ઉપર એજ્યુકેશન આપશો? બરાબર, હવે અહીંયા 1 inch લખેલું છે, એમાં 1 centimeter કશું બીજું કર્યું હોય ને તમને એવું લાગતું હોય કે ના આ તો ઊંધો મેસેજ આપીએ છે પેશન્ટને, તો રિમૂવ ઇટ. એને પછી એડ નહીં રાખવાનું. કોમન સાઇડ ધેટ ઇઝ ધ બેક ઓફ ધ આર્મ, thighs and abdomen at least 2 inches away from the belly button. બરાબર, અમ્બેલિકસ થી 2 inches above બાજુ બધી જગ્યાએ આપી શકીએ. નાઉ કોમ્પ્લિકેશન્સ. હાઇપોગ્લાયસેમિયા થઈ શકે એસ્પેશિયલી વિથ ધ રેપિડ ઇન્સ્યુલિન. આપણે જોયું અહીંયા રેપિડ લિસ્પ્રો એસ્પાર્ટ એન્ડ ગ્લુલિસિન, એની અંદર હાઇપોગ્લાયસેમિયાના ક્વેશ્ચન આવશે અને આની અંદર હાઇપોગ્લાયસેમિયા નહીં થતા હોય એ ટાઈપનું ક્વેશ્ચન આવશે. વેઇટ ગેઇન, ઇન્સ્યુલિન ઇઝ અ ગ્રોથ હોર્મોન, વેઇટ ગેઇન થશે. લિપોએટ્રોફી, લોસ ઓફ ધ સબક્યુટેનિયસ ફેટ. બરાબર, સબક્યુટેનિયસ ફેટનું લોસ થશે. કઈ નહીં, હવે આ જોયા પછી છે થોડા ઘણા તમે જુઓ, હેન્ડલ કરો. બરાબર, જો બાકી તો ગ્લાર્ગિન એન્ડ ડેટેમિડ. ગ્લાર્ગિન એન્ડ ડેટેમિડ યાદ રહી જાય, લોંગ એક્ટિંગ છે, 24 કલાકમાં એક આપવાનું છે, ડે કેરમાં પેશન્ટ ઘરે જ જઈને આપે. અને રેપિડ છે એને તો રેપિડ જ વર્ક કરવું છે, તો જેટલું ફાસ્ટ કરે છે એટલું વધારે ચાન્સ છે હાઇપોગ્લાયસેમિયાના. અને શોર્ટ એક્ટિંગ રેગ્યુલર છે એ આપણે ઘરે ના આપી શકીએ, કારણ કે એમાં કેવું છે પાછું આઈવી આપવાનું હોય છે. ઓકે, તો એ આપણે ક્યારે આપીશું કે જ્યારે અર્જન્ટ જરૂર છે આપણે ગ્લુકોઝ કંટ્રોલની ત્યારે. હવે ગાઉટની મેડિકેશન છે, એન્ટી ગાઉટ મેડિકેશન, એલોપ્યુરિનોલ અને કોલ્ચિસિન. બરાબર, આના બહુ બધા ક્વેશ્ચન આવતા હશે, બે ત્રણ આવી જાય, આવે છે ને? બરાબર, એલોપ્યુરિનોલ શું છે? એલોપ્રીમ, ઝાયલોપ્રીમ, લોપ્યુરિન. કોલ્ચિસિન છે મિટીગેર એન્ડ કોલક્રીઝ. કોલક્રીઝ છે. ઓકે, નાઉ એલોપ્યુરિનોલ મેડિકેશન ક્લાસ છે તો યુરિક એસિડ ઇન્હિબિટર અને આ છે એન્ટી ગાઉટ મેડિકેશન છે. એમાં શું હતું? એક ગાઉટ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે છે એલોપ્યુરિનોલ, અને કોલ્ચિસિન છે ને એ ગાઉટ થઈ જાય ત્યારે આપવાની મેડિસિન છે. એ આપણે ગાઉટમાં જોયું તો એકવાર ફરી રિફર કરી લેજો. થેરાપ્યુટિક યુઝિસ કહું છે, પ્રિવેન્ટ ધ ગાઉટ અટેક. બરાબર, હા બરાબર. એલોપ્યુરિનોલ ગાઉટ એટેક, ગાઉટનું પેશન્ટ ડાયગ્નોઝ છે પણ અત્યારે એને ગાઉટના કોઈ સિમ્ટોમ છે નહીં, તો એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે આપણે આપીએ છીએ. ડઝ નોટ હેલ્પ વિથ ધ એક્યુટ એટેકમાં. એક્યુટ એટેકમાં એલોપ્યુરિનોલ કંઈ કામમાં આવતું નથી. ગાઉટનો એટેક હોય ત્યારે આપણે કોલ્ચિસિન પર જવાનું છે. ટેક નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી ડ્રગ્સ ફોર ધ એક્યુટ એટેક, નોટ એસ્પિરિન. બરાબર, નેવર ગીવ એસ્પિરિન વિથ ધ એલોપ્યુરિનોલ. બરાબર, એલોપ્યુરિનોલ પ્રિવેન્ટ ગાઉટ.
અને જ્યારે આ કોલ્ચિસિન છે એ શું કરે છે? રિલીવ્સ એક્યુટ ગાઉટ એટેક, ઓલ્સો પ્રિવેન્ટ ગાઉટ એટેક એઝ વેલ. Does not help in a pain relief, only help decrease the inflammation. Take the non-steroidal anti-inflammatory for the acute attacks, not aspirin. ગાઉટમાં એસ્પિરિન આપવાની ને યાદ રાખવાનું. સાઇડ ઇફેક્ટ છે તો જીઆઈ અપસેટ, nausea, vomiting, abdominal pain and diarrhea and skin rashes, there is a chance. ઓકે, જીઆઈ અપસેટ આની અંદર પણ થઈ શકે છે. એડવર્સ રિએક્શન છે તો રિસ્ક ફોર ધ બોન મેરો સપરેશન. એલોપ્યુરિનોલમાં શું પેશન્ટ એજ્યુકેશન આપી છે? સ્ટોપ ધ મેડિકેશન ઇફ ધ રેશ અકર્સ. બરાબર, એનું રિએક્શન આવતું હોય તો સ્ટોપ કરો મેડિકેશન. ધીસ મે ઇન્ડિકેટ અ હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શન. અને લખ્યું છે સ્ટીવન જોન્સન સિન્ડ્રોમ. બરાબર, સ્ટીવન જોન્સન સિન્ડ્રોમ વર્ડ આવે ત્યારે તમારે વિચારવાનું થોડું ગાઉટ, થોડુંક વિચારવાનું એલોપ્યુરિનોલ. બરાબર, ગલ્પ અ લોટ ઓફ ફ્લુઇડ ડ્યુરિંગ અ ડે, ટેક 2 to 3 લીટર પર ડે. એટલે મીન્સ અહીંયા ગાઉટનું ફૂલ ફોર્મ કરીને ટ્રાય કર્યો છે એટલા માટે એવું છે. અધરવાઇઝ ડ્રિંક 2 to 3 લીટર પર ડે. નો ઓર્ગન મીટ. ગાઉટના મેજોરિટી પ્યુરિન છે નોનવેજમાંથી બને છે. બરાબર, તો ઓર્ગન મીટ સ્ટોપ. યુરિન આઉટપુટ અપ ટુ 2 લીટર પર ડે. ટેક સેવરલ મંથ્સ ટુ ટેક ધ ઇફેક્ટ. બરાબર, થોડો ટાઈમ લાગે છે ઇફેક્ટ આવતી હોય. મીટ બિલકુલ નથી લેવાનું, પાણી વધારે લેવાનું છે. યુરિન ફંક્શન બરાબર હોવું જોઈએ. નોન સ્ટીરોઇડલ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી લઈ શકો લાઈક અ બ્રુફેન, એસિટામિનોફેન, ઓકે, બટ નોટ એસ્પિરિન. પાણી વધારે પીવાનું. એન્ડ ઇફ ધેર ઇઝ અ રેશિસ તો એની અંદર સ્ટીવન જોન્સન સિન્ડ્રોમ વિથ ધ એલોપ્યુરિનોલ. બરાબર, ત્યારે હવે યુરિક એસિડ ડિપોઝિટ કેન કોઝ અ કિડની સ્ટોન. એ આપણે કિડનીમાં પણ જોયું હતું કે કિડનીમાં પ્યુરિનનો સ્ટોન થઈ જાય છે. બરાબર, ગાઉટ વાળા પેશન્ટમાં. ફ્લુઇડ હેલ્પ ટુ પ્રિવેન્ટ ધીસ. કિડની ડેમેજ થતા અટકાવે. એલોપ્યુરિનોલ પ્લસ એસ્પિરિન તો ઇન્ક્રીઝ યુરિક એસિડ લેવલ્સ. ટેક એસિટામિનોફેન ઇન્સ્ટેડ. બરાબર, acetaminophen we can take but not aspirin. And what is the reason? It will increase the uric acid level and that will cause the stone in a kidney. હવે કોલ્ચિસિન છે કે જે ગાઉટ એટેકમાં આપવાની છે તેમાં શું છે? લોટ ઓફ વોટર એન્ડ ટેક ધ મેડિકેશન વિથ ધ ગ્લાસ ઓફ વોટર. આમાં પણ છે ટેક ધ મેડિકેશન વિથ ધ ગ્લાસ ઓફ વોટર. પછી એવું હોય કે ગ્લાસ ઓફ વોટર ને ગ્લાસ ઓફ મિલ્ક અને એમ્પ્ટી સ્ટમક, ત્યારે બધામાં કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ. એલોપ્યુરિનોલ છે, કોલ્ચિસિન છે, ફૂલ ગ્લાસ ઓફ વોટર. પાછું એવું બી લખેલું હોય ફૂલ ગ્લાસ ઓફ વોટર ને હાફ ગ્લાસ ઓફ વોટર. એ વખતે આપણને એનું ટેન્શન આવી જાય કે હવે અડધું ને અડધામાં શું કરવાનું છે. બરાબર, સો ફૂલ ગ્લાસ ઓફ વોટર. નો ઓર્ગન મીટ્સ. આની અંદર સેમ યુરિન આઉટપુટ અપ ટુ 2 લીટર પર ડે થવું જોઈએ. ટેક સેવરલ મંથ્સ ટુ ટેક ધ ઇફેક્ટ. યુરિક એસિડ ડિપોઝિટ કેન કોઝ અ કિડની સ્ટોન. Fluid helps to prevent kidney stone. Now another, that is the biphosphonate and a calcitonin. Salmon. Biphosphonate એની અંદર એલેનોડ્રોનેટ. આ પૂછાય છે એટલી પૂછાય છે કેલ્સિટોનિન પૂછાતી હશે ને? ઓસ્ટિયોપોરોસિસની ચોઇસ ઓફ ડ્રગ છે આ ફોસ્ફોનેટ. બાયફોસ્ફોનેટ છે. Etidronate, then ibandronate, pamidronate, risedronate, binosto, didronel, boniva, iridia, and actonel. Now medication class શું છે? તો bone resorption inhibitor. બરાબર, biphosphonate inhibit normal and abnormal bone resorption which lead to increase the bone mineral density. બરાબર, જેમ આપણે કહ્યું કે લાઈક ઓસ્ટિયોપોરોસિસના પોસિબિલિટી અટકાવે છે. બ્લડ કેલ્શિયમ લેવલ ઓછું હોય અને બોનમાંથી કેલ્શિયમ રિલીઝ થઈને બ્લડમાં જતું રહે અને બોન ડેન્સિટી ઘટી જાય તો ઇટ પ્રિવેન્ટ ધીસ. થેરાપ્યુટિક યુઝ શું છે? તો બિલ્ડ્સ બોન ડેન્સિટી એન્ડ પ્રિવેન્ટ બોન ફ્રેક્ચર. Treat and prevent the osteoporosis. Post-menstrual and a long-term use of the steroid એના લીધે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ થતો હોય એને પણ પ્રિવેન્ટ કરે. ટ્રીટ પગેટ્સ ડિઝીઝ. ટ્રીટ્સ હાઇપરકેલ્શિયમિયા. હાઇપરકેલ્શિયમિયામાં પણ ફ્રેક્ચર્સ થવાની પોસિબિલિટી વધારે હોય તો ડિક્રીઝ કરે. સાઇડ ઇફેક્ટ છે નોઝિયા, ડાયરિયા, ડિસ્પેપ્સિયા એન્ડ
acid reflux, GI acid reflux, and abdominal pain. Patient education, જો અહીંયા આવ્યું જ, full glass of water. Take with a full glass of water on an empty stomach. બરાબર, stomach empty, full glass of water can cause esophagitis. બરાબર, means irritation to the esophagus થાય નહીં, એના માટે full glass of water લેવાનું. Stay upright position for 30 minutes. Separate iron, antacid, and multivitamins at least 30 minutes apart from taking the biphosphonate. બરાબર, બાયફોસ્ફોનેટ લીધા પછી 30 મિનિટ પછી જ બીજા કોઈ પણ મેડિસિન્સ લેવા. એન્કરેજ ઇવન એન્ટાસિડ પણ તરત નથી લેવાની. એન્કરેજ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન્ટેક ઓફ કેલ્શિયમ એન્ડ વિટામિન ડી. એન્કરેજ ધ વેઇટ બેરિંગ એક્સરસાઇઝ ટુ પ્રિવેન્ટ પ્રિઝર્વ ધ બોન માસ, એટલે બોન ડેન્સિટી પ્રિઝર્વ કરવા માટે વેઇટ બેરિંગ એક્સરસાઇઝ પણ કરવાની. ઇફ યુ ડોન્ટ યુઝ ઇટ, યુ લૂઝ ઇટ. ઓકે. Now nursing consideration, monitor serum calcium level before, during and after therapy. Normal calcium level, that is 9 to 11. જ્યારે આમાં કેવું થાય છે કે કેલ્સિટોનિન છે, સાલ્મોન or મિયાકાલ્સિન hormone and hypocalcemia agent છે. Calcitonin helps to tone down and calcium level in the blood. Inhibit the osteoclast cells that causes the bone breakdown. Decrease the rate of the bone breakdown. Therapeutic use છે, treat and prevent the postmenstrual osteoporosis. Treat a hypercalcemia, કારણ કે પ્રિઝર્વ કરે છે તો બ્લડમાં ઓછું જશે. Too much calcium in the blood, we want it in a bone, not in the bloodstream. તો એ બધું બોનની અંદર રિસ્ટોર કરી શકશે. સાઇડ ઇફેક્ટમાં GI અપસેટ છે એન્ડ ઇન્ટ્રાનેઝલ રૂટ, લાઈક નોઝમાં નેઝલ ઇરિટેશન અને નેઝલ ડ્રાયનેસ થશે જો ઇન્ટ્રાનેઝલ રૂટ કરે તો. Education છે, encourage increase intake of calcium and vitamin D, encourage weight bearing exercise to preserve the bone mass. And here we are ending it. બાયફોસ્ફોનેટ જે છે ને એને ફૂડ સાથે નહીં લેવાની, કોઈ બી ફૂડ સાથે. એનું એબ્ઝોર્પ્શન એ ડિલે કરી દે છે. કાર્બ્સ, પ્રોટીન કે ફેટ, એની ટાઈપ ઓફ ફૂડ, એવો ક્વેશ્ચન્સ હતો આજે મારો હતો સાટામાં. એટલે એમ્પ્ટી સ્ટમક જ લેવાની છે અને અપરાઇટ પહેલા બેસાડવાનું પેશન્ટને, અપરાઇટ ગ્લાસ ઓફ વોટરથી આપવાની એને, અને પછી કે 30-40 મિનિટ સુધી પેશન્ટ એવું બેસી જ રહે, એમ સુઈ ના જાય, સુપાઇન પોઝિશનમાં ના જતું રહે. નહીં તો બધું પાછું GI ઇસોફેગસમાં. એટલે આખો જે ટ્રેક છે ને નોઝ થી લઈને જે ઇન્ટેસ્ટાઇન સુધી, ત્યાં સુધી ઇરિટેશન કરે. સો એટલા માટે એને ત્યાં નહીં રહેવા દેવાનું, એમ જલ્દીથી એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ છે? ક્વેશ્ચન્સ તો હવે ચાલુ જ છે, 1000 જેટલા રહ્યા છે. હવે આપ્યો ટેસ્ટ કયો સેલ્ફ વાળો? ના, એ હું લઈશ આ મંથના એન્ડમાં. બરાબર. 31st લઈ લઈશ. અને એવું લાગે ને વચ્ચે તો તમને જે કોમન યુવર્લ્ડ આપ્યું છે ને એમાં મિક્સ પ્રેક્ટિસ કર્યા કરવાની. પણ એ તો બધા યુઝ અનયુઝ બધું મિક્સ છે મેમ. ભલે ને આવતું એટલે શું તમારે થોડું આજે કર્યું જ આવશે. ના પણ તમારા ક્વેશ્ચન છેક સુધી રાખવાના છે ને. હા, એ તો આ લોકો જે ટેસ્ટ લે છે ને, અત્યારે પેલો વીકેન્ડ પર ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ નો ટેસ્ટ રાખ્યો છે, રાઈટ? સો જ્યારે બી ટેસ્ટ રાખે છે ને 29 યસ, ટેસ્ટ રાખે છે ને ત્યારે એના ક્વેશ્ચન હું પહેલામાંથી કરું છું. બરાબર છે. હમણાં લાસ્ટમાં પેલો ફંડામેન્ટલ નો હતો, આખું ફંડામેન્ટલ પતી ગયું, રાઈટ? સો એ બધું જે રાખે ને ત્યારે હું એમાંથી કરી દઉં. બરાબર છે. આ તો મેં આખું અલગ જ રાખ્યું છે. સારું, બીજું કશું કહેવું છે? આ બંને સ્ટુડન્ટ નવા સ્ટુડન્ટ છે એમને. બીજું તો હવે વિશ્રુતિ તો આઈ થિંક ફેમિલિયર થવા માંડી છે ધીરે ધીરે. એને ઘણું બધું જોયું, પેલું કરી દીધું, રિવિઝન એ થઈ ગયું ને થોડીક પાછળની She is very lucky કે before starting the main course
યુ નો સી ઇઝ ગેટિંગ રિવિઝન થઈ ગયું. યસ આગળ એને આખી બુક પતી ગઈ. દેટ મીન્સ કે એને એટલું તો ખબર પડી ગઈ કે વોટ ઇઝ લાઈક મેઇન થિંગ્સ ઇન એન્કલેક્સ રાઈટ. અને ખુશી કેટલા દિવસ આયા ખુશી તારે? 20 days. ઓકે સો યુ જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ રાઈટ. Yes. ઓકે સો વાંધો નહીં, આખો સિલેબસ તમારા લોકોને ફરીથી સ્ટાર્ટ થશે એટલે આવડી જશે બધું. સ્ટાર્ટિંગમાં થોડું ડિફિકલ્ટ લાગશે પણ ધીરે 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 બધું ઇઝી લાગવા મળશે. મને બી થોડું સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ આમ બીક લાગતી હતી. મેં કીધું 9-10 વર્ષની ગેપ છે. કોઈ મેમને કીધેલું બી ખરું કે 9-10 યર્સની ગેપ છે એટલે મને થોડું નોલેજ રિટેન રાખવામાં અને એ બધામાં બહુ પ્રોબ્લેમ થશે એમ. બટ હવે એવું નહીં લાગે, હવે કોન્ફિડન્સ છે એમ. હવે મેડમ થી એ વધારે નોલેજ થઈ ગયું છે. ના 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 પ્રેક્ટિસ કરી યુ વિલ. પ્રેક્ટિસ અને કન્સિસ્ટન્સી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો તમે લોકો જ્યારે બી મેઇન સિલેબસ સ્ટાર્ટ કરો ને એટલે કોઈ એક દિવસ એવો છે ને ગેપ નહીં મારવાની. એક દિવસમાં કોઈ એક ટોપિક કરી નાખવાનો એમ. ડેલી કંઈક ને કંઈક છે ને એન્કલેક્સના સિલેબસનું ડેલી કશું ને કશું કરતા જ રહેજો. ગેપ ના મારશો. એન્કલેક્સ ની પ્રોસેસ છે ને એ થોડી લાંબી છે. જે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રોસેસ છે ને એ બધી બરાબર. સોન્ડર છે ને સારી છે, એમાં આપણે કોઈ શોર્ટકટ્સ નથી. આ બધું જે તમે અત્યારે આમાં જોયું તેમ તે બહુ સરસ છે, બહુ સરસ છે, પણ તમે જો આખી સોન્ડર્સ કરીને પછી આ કરો ને તો તમને બહુ સરસ લાગે. પછી તમે ગોખવા જ બેસો. તમે એક સિમ્પલ વસ્તુ તમે રિલેટ ના કરી શકો કે કોઝ કયા, સિમ્ટોમ્સ કયા, કેમ આને આ કન્ડિશન. અત્યારે આપણે સિસ્ટમ વાઇઝ જોતા હોય પણ પછી તો હાર્ટ સાથે લંગ્સનું બી કનેક્શન હોય, કિડનીનું બી કનેક્શન હોય, તે બધું અપ્લાઈડ તમારે સોન્ડર્સ રીડિંગ થી જ આવે. તો સોન્ડર્સ રીડ કરો ને ત્યારે એના પાછળના ક્વેશ્ચન્સ છે. હું તો એમને એવું કહેતી હતી કે હું એકવાર રીડ કરી જોઉં નાખું એ પછી તમારે પણ મીન્સ 2 વાર રીડ કરી 3 જોઉં. વાર એનું એજ જે ચાલ્યું હોય ને એનું એજ રીડ કરી લેવાનું એમ. કારણ કે હજી હું આટલા ટાઈમથી મીન્સ કનેક્ટેડ છું તો પણ મને એમ થાય કે હું જ્યારે દર વખતે કશુંક વાંચતી હોઉં ત્યારે મને એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન દરેક વખતે અલગ અલગ હોય. તમે સિમ્પલી વાંચતા હો અને પછી આપણને આખું પેશન્ટ એ દેખાય, એની સિસ્ટમ એ દેખાય તો આખું જે આપણું મેચ્યોરિટી લેવલ વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. જે રીતના તમે વાંચો એ રીતે. એટલે એવું નહીં વિચારવાનું આ બુક થઈ ગઈ પતી ગયું, એવું નહીં. યુ કેન રિવાઇઝ ઇટ અગેન. બરાબર ને. અને પછી તો શું થશે, તમે આપણે હવે સોન્ડર્સનું ચાલુ કરીએ અને પછી એકવાર તમે ત્યાં આગળ વાત કરજો અર્પિતા મેડમને કે રીતે તમારે શું આપે, જે ક્વેશ્ચન બેંક છે ને એના પાસવર્ડ ને એવું હોય છે તો એ તમને શેર કરે. બરાબર, તો શું થાય કે તમે જોડે જોડે સિસ્ટમ વાઇઝ ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કરતા થાઓ. યસ અને સોન્ડર્સમાં પણ ચેપ્ટર વાઇઝ ક્વેશ્ચન્સ આપેલા જ છે એની પાછળ. હા એની પાછળ જે પણ છે. ચેપ્ટર ભણતા હોય ને તો એની પાછળના ક્વેશ્ચન્સ કરી લેવાના એટલે થોડો આઈડિયા આવશે કે ક્વેશ્ચન્સ કઈ રીતે પૂછાય. બીકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ લાઈક કે આપણી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ જે રીતે લેવાય છે રાઈટ, કે બેઠું પૂછી લે લોકો એમ. સો એવું નહીં. એક્સપેક્ટેડ વસ્તુ નહીં હોય એન્કલેક્સમાં. એન્કલેક્સમાં સિમિલર વસ્તુ હોઈ શકે અને સોન્ડર્સ તો બહુ આખી ડિફરન્ટ વસ્તુ છે. એમાં બહુ કોમ્પ્રિહેન્સિવ નોલેજ આપેલું છે. સો એમાં એક એક સેન્ટેન્સ પર ક્વેશ્ચન નીકળે. ને દરેક વસ્તુ જો હોય તો એનું રીઝન શોધવાનું કે કેમ છે અને કેમ નથી એનું રીઝન પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ આન્સર છે તો બાકીના આન્સર કેમ નથી એમ. પછી પ્રાયોરિટી એને રેશનલ આપેલા જ હોય છે રેશનલ પાછળ. એ બધું ખાસ જોવું પડે. લાઈક એવું નહીં કે તમે ક્વેશ્ચન કરો તો તમારો સાચો પડી ગયો તો ખુશ નહીં થઈ જવાનું. એની બાકી પાછળનું વાંચવાનું. છે ને એ પણ વાંચી લેવાનું. અને સમ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન્સ હશે ને પ્રાયોરિટી વાળા ક્વેશ્ચન્સ તો એમાં તો બધા આન્સર સાચા જ હશે પણ પેશન્ટની પ્રાયોરિટી શું છે ને એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું. સો એ તો ધીરે ધીરે બધું ગ્રેજ્યુઅલી તમે શીખી જશો એટલે વાંધો નહીં. એવું નથી કે ઇટ્સ લાઈક ટુ હાર્ડ કે ટફ છે એન્કલેક્સ, એવું નથી. ટૂંકમાં તમે છે ને 4-5 મહિના જ આપો પણ ફોકસ્ડ આપો. પછી યસ ઘણી વાર લોકો શું કરે છે 2-3 મહિના કર્યું, અડધા લેક્ચર્સ અટેન્ડ કર્યા, અડધા જમ્પ કરી દીધા, પછી તો એમને કહું કરીશ, એ પૈસા નહીં ખર્ચે પાસ નહીં થવાય. નહીં થવાય અને એ ગેપ લાંબી લાંબી જ થશે કેમ કે મારી જોડે જ આઈ થિંક પેલા નેન્સી ને એ લોકોએ ચાલુ કર્યું આમ હતું. લોકોની બેચ મારી જોડે 5ની હતી પણ યસ એમાં એવું હતું કે એકને મેરેજ થયેલા હતા, હસબન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા હતું, એકને બેબી હતું, તો અડધા અડધા લેક્ચર્સ ભરે, અડધા અડધા નહીં. ખાલી રાઈટ આ જ એક થ્રુ આઉટ મારી જોડે રહ્યો, બાકી અડધા પર્સનલ પ્રોબ્લેમ ને એવી રીતે કંઈક ના કંઈક હોય. કારણ રાઈટ કે તમે અત્યારે સ્ટાર્ટ કરો ને તો તમે ટેમ્પામાં હો, હું તો બધું જ કરી દઈશ આમ તેમ, પણ આ થોડું લેન્ધી પ્રોસેસ છે.
પછી વચ્ચે વચ્ચે તમારા ભાઈના મેરેજ આવી ગયા, બહેનના મેરેજ આવી ગયા, અને વચ્ચે પછી તમને ટ્રેક ઉપર આવવાનું ના ગમે, એવું બધું થાય. એવું એટલે એ બી કરી શકો મેમ, એવું નહીં. તમે મોમેન્ટ એન્જોય કરી શકો, ફંક્શન એન્જોય કરી શકો, બટ તમારામાં એવું કમ્પેન્સેશન હોવું જોઈએ કે હું જેટલું મિસ થયું છે ને એને પૂરું કરી જ દઉં એ જ ટાઈમ પર એમ. જેવું રાઈટ આફ્ટર ધ ફંક્શન ફિનિશિસ એટલું તમારા ગટ્સ હોવા જોઈએ કે એટલું પતાવી દઉં એમ. ગેપ બહુ લાંબી રાખશો ને તો નહીં મજા આવે. તો ભાઈ આઉટ ઓફ ટ્રેક પછી એ વરસે થાય, 2 વરસે થાય, ક્વોન્ટિટી તોય તમારી જે છે ને ફરતા હો. ઓછી થઈ જશે એની. સો આઈ વુડ અને આમાં સજેસ્ટ કેવું, તમે ડિસિશન્સ. જ્યાં સુધી કનેક્ટેડ હો ને ત્યાં સુધી તમારું નોલેજ અપડેટેડ રહે. પછી ધારો કે વચ્ચે ગેપ પડી ને એટલે પછી તમારું ભૂલવાનું ચાલુ થઈ જાય. રાઈટ. એવું છે. બરાબર, એટલે તમે બંને રેગ્યુલર રહેજો. બરાબર. હવે કાલથી તો હવે અંકિત નહીં હોય, જોઈશ મેમ, મે બી જો પોસિબલ હશે તો અટેન્ડ કરી લઈશ. કરજો અટેન્ડ. એટલે થોડું થોડું આ લોકોને શું કહેવું હોય ને, તમારે જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ રિગાર્ડિંગ, કારણ કે શું અત્યારે હવે તમે છો તો એમને એટલું બેનિફિટ છે કે ભાઈ અત્યારે રિસન્ટ એનલેક્સમાં શું ચાલી રહ્યું છે, યુવર્લ્ડમાં શું છે, અને કેવા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે તેમને આઈડેન્ટિફાય થાય. બરાબર ને? કાલે આપણે ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટથી ચાલુ કરીશું, એ બહુ સોન્ડર્સનું. વસ્તુ છે ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ. એકચ્યુઅલી જો એન્ગ્લેક્સમાં છે ને અમુક વસ્તુ બહુ જ ફિક્સ હશે, રાઈટ? અને ફિક્સ વસ્તુ એવી હશે ને કે આખા એન્ક્લેક્સમાં એ વસ્તુ કદી ચેન્જ નહીં થાય. ઓકે, સેફટીની ફંડા વાત આવે, યસ, પેશન્ટના ફંડ સેફટીની વાત આવે કે પછી ફોલ પ્રિકોશનની વાત આવે કે પછી ટેમ્પરેચર હોય, રાઈટ? કે અમુક વસ્તુ એવી ફિક્સ જ હશે કે જે આખા એન્ગ્લેક્સમાં તમને વારંવાર એનું એ જ આયા જ કરશે. એટલે એ તો તમારું થરો થઈ જ જવાનું છે, રાઈટ? એટલે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં તમે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ એ બધું કરશો ને તો તમે ઇન્ડિયન લાઈક અહીંયા આગળ જો તમે હોસ્પિટલમાં ડ્યુટી કરી હોય કે સ્ટુડન્ટ લાઈફમાં કામ કર્યું હોય, રાઈટ? સો એ જે વસ્તુ તમે એપ્લાય કરવા જશો ને તો તમારા આન્સર ખોટા પડશે. બિકોઝ એ વસ્તુ અને બહાર જે રીતે હોસ્પિટલમાં જે પ્રોટોકોલ્સ ને બધું છે, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, એમાં બહુ જ ડિફરન્સ છે, રાઈટ? અહીંયા પડીએ એટલે તરત આપણે ઊભા કરવા ભાગી જઈએ. ત્યાં આગળ પડેલા ને પહેલા કોઈએ અડવાનું નથી. પડેલા ને પડેલું જ રહેવા દેવાનું છે. નહીં તો તમારી ઉપર કેસ કરશે કે તમે એની સ્પાઇન ડિસલોકેટ કરી દીધી. અહીંયા નર્સ બહુ બધી વસ્તુ માટે લાયેબલ હોય, રાઈટ? સો એના પણ બહુ બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન હોય. સો પેશન્ટની સેફટી તો આપણે જોતા જ હોઈએ, પણ પોતાની સેફટી પણ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એમ અહીંયા. સો એના પણ બહુ બધા એના પર ટોપિક્સ ને બધું છે જે મેનેજમેન્ટમાં આઈ થિંક બધું આપણે ભણ્યા છે બીએસસી નર્સિંગમાં, પણ આમાં બધું ડિટેલમાં આવશે. પછી લાઈક તમે કોઈને એમ કહી દો કે કેન્સર ના સરસ સારું થઈ જશે, તો એવું ત્યાં એવું કહેવાનું નથી. એવું જો ના એવો આન્સર સિલેક્ટ કર્યો તો તમારો ખોટો પડી જાય. આપણે અહીંયા એવું કહે ને હોસ્પિટલમાં કે કાકા કોઈ હોય, કાકા બીમાર થયા હોય કે પછી કાકા કોઈ મરવાના હોય, કેન્સર વાળું પેશન્ટ હોય અને આપણે એમને સારું લગાડવું એવું કહીએ કાકા તમને સારું થઈ જશે, તો ધેટ ઇઝ ફોલ્સ રિએશ્યોરન્સ, રાઈટ? ખોટો આન્સર એવા થઈ જાય. ખોટા રિએશ્યોરન્સ નહીં આપવાના. જે ફેક્ટ છે, ટ્રાન્સપરન્સી તો અહીંયા બહુ જ છે. મેં જેટલા પણ ક્વેશ્ચન જે થેરાપ્યુટિક કમ્યુનિકેશન વાળા અટેન્ડ કરું છું ને એમાં ટ્રાન્સપરન્સી રાખે એ લોકો કે ક્લિયર કટ કહી દે આ છે તો આ છે જ એમ, સારું લગાડવા માટે નહીં. અને પેશન્ટને બહુ બોલવા દેવાનું. જ્યારે પણ એવું લાગે તો આસ્ક ધ પેશન્ટ ટુ શેર ધ ફીલિંગ. આ જ ઓપ્શન હોય છે ને, એ જ ઓપ્શન એ હોય. પહેલો ઓપ્શન કોઈ બી કન્ડિશન. ફિલિંગ્સ, યસ. પહેલા પેશન્ટને વેન્ટિલેટ કરવાનું, બરાબર? પેશન્ટને સાંભળવાનું, પછી બીજું બધું. પહેલા પેશન્ટને કમ્ફર્ટ આપવાની, પહેલા ફોલ રિસ્ક પ્રિવેન્ટ કરવાના, પછી બીજું બધું. અને એમ લાગે કે આ તો ઓપ્શન યુઝલેસ છે તો થોડુંક એના વિશે પણ વિચારવાનું કે કેમ ભાઈ આ અહીંયા આવું મૂકેલું છે, કે ભાઈ લેફ્ટ લેટરલ પોઝિશન અત્યારે કેમ જરૂર છે, ઓક્સિજન આપું કે લેફ્ટ લેટરલ પોઝિશન આપું. તો ઘણીવાર શું હોય કે હું હજી ઓક્સિજનનું બધું પ્રિપેર કરવા જઈશ, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે, પણ હું પેશન્ટની જોડે જ ઊભી છું, મારે તરત એને લેફ્ટ લેટરલ આપવાનું છે, તો એટલા માટે એ સાચું પડી જાય, ભલે ઓક્સિજન પ્રાયોર હોય તો. રાઈટ. બરાબર. સારું. એ તો તમારા એ હેબિટ જે છે ને એ પેટર્ન તમારામાં ડેવલપ થઈ જશે જેવું જેવું બધું શીખશો ને સ્ટાર્ટિંગથી. પણ જે બેઝિક્સ છે ને આઈ વુડ સજેસ્ટ કે હું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ને એ બધું જે સ્ટાર્ટિંગ છે ને બેઝિક, એ અત્યારે પણ લગભગ 5 થી 6 વાર હું રિવાઇઝ કરું છું. બિકોઝ એ વસ્તુ બેઝિક છે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ છે, મેટાબોલિક આલ્કલોસિસ, એસિડોસિસ છે, રાઈટ? એ આખા થ્રુ આઉટ એંગ્લેક્સ આવશે એ વિશે તો એને ખબર છે, રાઈટ? સો એ થ્રુ આપણે આઉટ જોયું હતું ને આલ્કલોસિસ ને એસિડોસિસ.
એ ડિટેલ ચેપ્ટર કાલથી ચાલુ કરું છું એટલે બરાબર ફોકસ કરવાનું બરાબર અને થ્રુ આઉટ કારણ કે બધું બોડીમાં બ્લડ સાથે કનેક્ટેડ છે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સેલ્સ અને પછી ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર અને ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર બધું ફ્લુઇડ કઈ રીતે મૂવ થાય છે તે બધું એમાં સરસ છે બરાબર Yes, so I want to wish you good luck for your syllabus journey. Okay. Thank અને you. તને ઓલ ધ બેસ્ટ Yeah, thank you. આવજે તું તાર હા એક્ઝામ માટે 1 to 2 માં આ બધાને બેનિફિટ રહે થોડું I થોડું will try. I will try for sure. Okay. Because હવે મારી પાસે એમ બી થોડો ટાઈમ જ છે. સો ઇવન મારે શોપિંગ ને એ બધું તમને ખબર છે રાઈટ એમાંય ઓછો ટાઈમ છે અને જવાનું છે એમાં ઓછો ટાઈમ છે હા તો તો નહીં આવું તો બી ચાલશે એવું નહીં હા ના હું ટ્રાય કરીશ આવવાનો વાંધો નહીં બેઝિક્સ ને એ બધું છે એટલે મારે પણ એમાં મારો પણ બેનિફિટ છે ને ફરી મારે રિવાઇઝ થઈ જાય બધું જોડે જોડે હા રાઈટ હા ઓકે મેમ ઓકે ચલો બાય 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 Bye.